फतेह। गगन गवामा बाजियो परियो लशान काओ खेत जमांडो सूरमा खेत जमांडो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरा कबू न छाड़ा खेत। मनजीत सिंह बापू जी आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई मेरा बच्चू तो बहुत सियाना हो गया, मेरा प्रभजोत बड़ा सियाना है। मम्मी देखो कौन आया। बापू जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनजीत सिंह और आर परिवार फसलवाड़ी सब ठीक है ना? सब कालपुरख दी किरपा है बापू जी। पर तुसी दसो बड़े चिरा बाद गेड़ा मारे साडे ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ। मेरी धी रानी तो अपने बापू नाल एवें नाराज रहिंदी है ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। बैठो। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਉਧਰ ਗਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਬਾਪੂ ਬਿਨ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਾਪੂ ਰੱਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਲਾ ਕੁਚਾਲਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਧੀਏ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਕ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। चंगा चंगा बाकी दे गिले शिकवे बाद च कर ली, पहला बापू जी ली चाह पानी ते लेके आ। पापा बापू जी तो पहला वाहिगुरु वाहिगुरु करके ता चाह पीनगे, है ना बापू जी? हाँ मेरा पुत्र तो बड़ा सियाना हो गया, सब कुछ याद है ना? मम्मी बापू जी ली ना बड़े गिलास च चाह लेके आयो, ज्यादा चाह ज्यादा मिठे वाली। ਵੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਾਹ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਧੀਏ। ਚੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬੇੜੇ ਸਿਰ। ਮੈਂ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ। ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਤਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੇ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗਰਾਜ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬੀ ਵੇਖੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੂੰ? ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ
मेरा नहीं जी लगता हूँ पढ़ाई च। मैं सिंगर बनना चाहना। बस यही कमी रह गई। डैडी तुसी काम करो ना, मेरे हिस्से की जमीन बेच के वो पैसा मेरी एल्बम लॉन्च करवाने च लगा दियो। सिंगर बनना तू, जमीन बेच के पैसे तेरी एल्बम च ला दिया। मैं घर विच पैसा ही पैसा कर देंगा, नाले बाहरले मुल्क दियां सारा वाधू। जमीन बेच के सारा दा सारा पैसा गुरुद्वारे दे नां ते करा दूंगा, पर एल्बम नहीं कढाउणी मैं तेरी। जिन्हां नाल तेरा उठण बहण है ना, उन्हां नूं मैं चंगी तरह जानदा ते देख रहा तेरे मैं लक्षण भी। तेहो जी संगत तेहो जी रंगत। बस डैडी मैनू जो कहना कहता, मेरे दोस्तों बारे कुछ ना कहो। नाले देखिया BA करदे हो लोकां नूं भी की करदे ने, धक्के खा रहे ने वो भी। ना सिंगर बन के जिवें तू राजगद्दी ते बह जाएगा। बस ही करो हुण, फिर शुरू हो गए तेरे को। मैनू गुस्सा चढ़ाउण दी लोड़ नहीं है। हुण सिंगर बन के काका घरे बणी, तेनू इस काम वास्ते मैं फुट्टी कोडी नहीं देनी। सुन लिया, दफा हो जा इत्थों दी। तुसी भी ना हद कर दियो, थोड़ा अकल तो कम लिया करो। जवान खून है, जे किते सच्ची मुच्ची घरों चला गया तो फिर की करोगे? मैनू मतां देण दी लोड़ नहीं हैगी, अपना काम कर। ले आ गई तेरी लाडली। पुन्नू ए बाल क्यों खुले छड्डे आ? तेरे तो गुੱਤ नहीं हुंदी। ओहो मम्मी जय, आज साडे कॉलेज लाइव शो है, मशहूर सिंगर चरणजीत भीमा आ रहा है ते नाले यूथ फेस्टिवल भी है। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तुसी फिकर ना करियो। नेरा होण तो पहला पहला घरे आ जी, एनी देर उत्थे रुकण दी लोड़ नहीं है। डैड मैं जल्दी किवें आ सकती हां? मेरी भीमे नाल एक डांस परफॉर्मेंस है, बड़ी मुश्किल नाल सिलेक्शन हुई है ते जे किते लेट हो भी गई तां तुहानू फोन कर देंगी। तुसी वीरे नू भेज दियो, वो आके मैनू ले जाएगा। मैं तेनू कहा ना, नेरा होण तो पहला पहला घरे आ जी। ना हुण क्यों कल्पदे पए हो? पहला इन्हां बच्चों नू इन्नी खुल दित्ती क्यों सी? बथेरा समझाउंदी सी मैं कि इन्हां नू किसे गुरु दी मत वल ला दियो, पर उदों तां कहंदे सी जमाने दे नाल चलना चाहिदा है, बच्चों नू मॉडर्न होना चाहिदा है। बना लो हुण मॉडर्न। बथेरा कल्पदी सी मैं, पर मेरी तां इस घर विच सुनदा कौन है? भुगतो हुण। तू ना कोई मौका जाणदी हत्थों दी, मैनू ताने मेने देण दा। जदों वेखो शुरू हो जाती है। बच्चों नू मैं खोल दित्ती सी, पढ़ो लिखो बड़े अफसर बनो, नाम कमाओ। मैनू की पता सी मेरे सिर दी सुहा पाउणगे। ऐसा की करदा डैड असी जो तुसी सानू ऐना गुस्सा करी जांदे हो? एक डांस विच ही तां हिस्सा लिया है, किन्ना वड्डा कलाकार है। कुड़ियां तरसदियां ने उहदे नाल डांस करन लई, लोकां दीयां कुड़ियां नहीं। जे लोकी खूह च डिगणगे तां मैं भी खूह च डिग पवां। तू हुण छोटी नहीं रह गई जेहड़ी स्टेजां ते डांस करदी फिरेंगी। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡੈਡ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨੂ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਚੱਲ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, पाठ भी करीदा, अरदासां भी करीदियां ने, पर पता नहीं केड़ी खुनामी होगी साडे कोलों जेड़े बच्चे इस राह वल तुर पे ने। हुण साहब किथे गया? वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब की हाल चाल है तेरा? बस ठीक है। ए बापू जी ने मिलना आया? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੂੰ। नहीं भाभी जी, बापू जी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਗਏ ਨੇ ਭੈਣ ਕੋਲੇ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਉਂਗਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। नहीं भाभी जी, मैं डैडी नू दस के नहीं आया, जदों बापू जी आएंगे मैं फिर ही आऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵੇਖ ਲੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਲਵੰਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ
एक घड़ी भी चित नहीं लगता अपने बापू जी बिना। हाँ बापू जी दे साहां च साह लैंदा है। बापू जी, ओ बापू जी, बुजुर्गो, बापू जी, सत श्री अकाल बापू जी। ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਾਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਜਰਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਉਧਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਮਝਦਾ। ਚਿੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ। ਇੱਕ ਹਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕਾਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਪਰਹੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਗਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸ ਚਿੜੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। बाकी सब आवाज़ें शांत हो गई। चलो आगे चल के देखते हैं, शायद तो पेट खुल जाए। ये कोई साधारण लोग नहीं हो सकते। वाहिगुरु शब्द की धुन पूरे वायुमंडल विच भरी पई। इहो लगता है जिवें सिंह दे शरीर विच उपज रही। हर 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 तो लुक जी, हर जपी है मस्तक भाग जी। भावे मुंह बंद है, पर जी जिन्हें ताली में टकरा के वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रही। इस तरह महसूस हो रहा जिन्हें सिंह दे सारे रोम ही जीबा बनी। गुरमुख रोम रोम हर त्याग इहो जी अवस्था बनी। पता नहीं की खेड वरत रही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हैं मैनू लगदा कि मैं बड़ा चिर सुत्ता रह गया। कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ? ਫੌਜਾਂ? ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ
30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 10-10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ, ਸਿੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੌਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਮੇਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਬੜੇ ਮਖੌਲੀ ਹੋ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮਨ ਭਾਵੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਵ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਜਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਇਚਕਾਰੇ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣ, हे ਸਿੱਖਾ
ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਘਰ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨੇ ਮਿੱਠਾ। ਘਾਟਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ का जरूर छकांगे। आओ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬਿਨ ਸਬਦ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਬਦ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਬਦ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਅੰਦਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਅੰਦਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਬਦ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਗੋਂ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ। ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। किहो जिहा साक्षात्कार, कैसा अनुभव कराया है मेरे अकाल पुरख। समझ जा मेरे प्रभु, तुसी मैनू एहसास कराया कि कौम लंबे समय तो सुती पई, केवल नाम की शक्ति ही नहीं जगा सकती। मेरे धन भाग परमात्मा, जो तुसी मैनू इस कौम में जगाउण दी जिम्मेवारी बख्शी।
ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ ਧੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਗਰਾਜ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ, ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣੇ, ਨਿਆਣੀ ਥੋੜੇ ਐ। ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਡੈਡ ਪੁੰਨੂ ਬੇਟਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ? ਕੌਣ ਹੈ? ਡੈਡ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਪੀਮਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪੁਨੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਡੈਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾ ਲਵੀਂ। ਬਾਂਦਰ ਬੂਥੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਜੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਚਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਜਵਾਨ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਰੋ। ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਇਹਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਲੇ ਫਾਲੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਡਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਹੋ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਿਆ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤੂੰ ਖੜ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਮੈਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
ठीक इसे तरह प्रभु परमात्मा भी साडे विषय विचारों के मन विच नाम रूपी अमृत नहीं भरदा। पाइए मैले भांडे नूं धोना ही पैंदा। बापू जी भला मन रूपी भांडे नूं की धो सकदा? ये कोई कपड़ा जेड़ा कोई धो दूगा? तुसीं भी नोखियां गल्लां करदे हो। नहीं पुत्र नहीं, भावें मन कपड़ा नहीं, पर इसनूं धोण दी विधि गुरबाणी च लिखी है। लिखिया है भरिया मत पापां के संग, वो धुपै नावे के रंग। वाहेगुरु शब्द गुरमंत्र नूं जप जप के मन दी मैल उतरदी है। गुरबाणी च फरमान है दूध कर्म फुल सुरत समायन होए निराश मावो। भाव के जदों नाम जपना है ते निराश होके जपना है। किसी तरह की दुनियावी वस्तु की इच्छा नहीं रखनी, केवल ते केवल गुरप्रसाद की जाचना करनी है। जपो तो एको नाम अवर निराफल काम। केवल नाम जपण दे ही कर्म नूं फल लगदा है, बाकी सारे कर्म निष्फल है। जे कम नहीं करना, बैठे नाम ही जपना तो गृहस्थी किवें चलूगी? रोटी कौन खवाऊगा? भाई ये अर्थ ही नहीं कि आपां कुछ करना ही नहीं। गुरबाणी च फरमान है काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। पर बापू जी साडी कौम च तां नाम जपना रिवाज ही नहीं रहा। अब पाठ ते कीर्तन ही प्रधान है। बे ये भी सब करने मुबारक है। जेकर ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? बापू जी असल विच बाणी दा ज्ञान संगत तक पहुंचिया ही नहीं। अंधी शरदा माता बल वधदी जांदी है। वे जिस दिन इन्हां नूं ये पारस कला समझ आ गई ना, ते फिर नाम जपण दे समागम होया करने। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैनू तो बापू जी ये लगता है कि आ जिहड़े विद्वान कथाकार है इन्हां नूं पता ही नहीं कि बाणी नाम जपण दी गल है, होर दूजी गल ही नहीं। ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंध वरतावा भाव दूजा वाली गल है। शाम सिया वो कोई बाणी नूं खोजदा ही नहीं। बाणी दा ज्ञान किसे किताब पढ़ के नहीं आउणा, वो तां पढ़ पढ़ गड्डी लदिए वाली गल हो जाती है। गुरु साहब ने तां गल ही मुका दित्ती, पज राम नाम सब अर्था। हे जिग्यासू तैनूं सारे अर्थ समझ आ जाणगे। अर्थां सिर अर्थ है प्रभु दा नाम जपना। पढ़िया अनपढ़िया गत पावे। वाह क्या बात है। इस तरह का बाणी किसी ने समझाई ही नहीं। मैं पूरा शब्द ही समझ के जावांगा बापू जी। एह मनीति हाथ करो फुन नेत्रों नींद न आवे। रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो। भाव जिवें कोई बीबी दुध रिड़कदी है ना, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਤਰੇ, ਨੇਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਫੜ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ। इस तरह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आ भी साहब बह जा। हाँ भाई शामिया मैं कह रहा सीगा कि साडा शरीर एक चाटी तरह है ते मन जिहड़ा है वो ईटी दा काम करदा है। आपां मन नूं पकड़ के रखना है ते जीभ दे नाल वाहेगुरु शब्द दा जाप करना है ते इस तरह नाम रूपी शब्द दी प्राप्ति हुंदी है। जिस तरह दुध विचों मक्खन निकलदा है ना, ठीक इसे तरह शब्द दे जाप नाल नाम पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। बापू जी तां फिर शब्द होर ते नाम होर चीज है कि ये दो वख-वख चीज़ां हन? बल्ले पुत्रा शाबाश, बड़ा कीमती सवाल पूछे। सुनिया, शब्द है जिहड़ा सानू गुरु रूप पंजां सिखां कोलों खंडे बाटे दी पहुंच लैण वेले मिलदा। जदों कहंदे हन ना बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, उस वेले वाहिगुरु गुरमंत्र अभ्यासी नूं मिल जाता है। इसे लिए पहुंच लैनी जरूरी है हर सिख लई। अज वास्ते तो बापू जी ज्ञान इन्ने ही बहुत है, सारा शब्द सहारना तो बहुत मुश्किल है। अज वास्ते ही नहीं, जेकर असी इको शब्द ज्ञान मुताबिक काम कर लईए, नाम जपना शुरू कर दईए, तो साडा जन्म ही सफला हो जाऊगा। भले होए साहब,
बे तू तो कमाल कर दी। बच्चा सचमुच एक एक शब्द हीरा मोती है। गुर का शब्द रतन है, हीरे नित जड़ा। देखो अपनी कौम की बदकिस्मती, ਇਹ ਜੇ उत्तम ज्ञान ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਪੜਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਲੈ। ਬੇਟੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਆ ਵੇਖ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਭਖ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਘਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿਆ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਮਸਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਕੋ ਮੱਤ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਘਰੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਿਨਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਬਲਵੰਤ ਸਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੀ ਬੈਠਕ ਤਿਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਏ ਨਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਾਵ ਅਰਧਾ ਉਰਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੀ, ਬੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਸਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਪ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੱਜ ਲਈਏ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੁੰਨਿਆ, ਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਟੋਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨਾਓ? ਮਨਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੋ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਗਿਆਨੀ। ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਰੂ ਦੋ ਤੇਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁੜੇ, ਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁੜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ ਭਾਈ? ਆਜਾ ਤਾਈ, ਲੰਘਿਆ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਈ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ। ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਬਾਇਆ ਭਾਈ ਬਾਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਈ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਓਏ ਟਿਚਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੁਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਸਾਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਜਾਨੀ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਬਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਬਲਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਗਨ ਵਾਂਗੂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ ਮਨ ਕੇ ਜਪ ਲਓ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਂਕੀ ਭਰਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ।
ਓਏ ਤਾਈ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਸਾਥ ਮੁਹਾਏ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਸੰਟਕਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਤਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹਾਂ? ਬਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ ਪਾਉ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਸ ਤਾਈ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਈ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਊ ਕੌਣ? ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਮਝਾਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਚੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੈਣਾ ਛੱਡੋ। ਓਹੋ ਤਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ। जब तक संगम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभु तेरा, नाम जपी नाम नाम जपी प्रभु तेरा। कुड़े भी सुनिए, चल आ जा, शब्द चौकी वाले आए ने। हाँ भैने चल चलिए, तो बहुत ही वधिया गल्लां दसदे ने। मैं तो आप चली हूं भैने। दौलत बेड़ी पाप परी है, हम दौलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध बस मेरा पुत्र बस। डैडी मैंने शब्द चौकी में ले चलो। बस मेरा पुत्र बस, कुछ ठीक हो जाओ, फिर आप चलांगे, पापू नाम जी को चलांगे सारे जने। मैं इत्थे आके ठीक हो जाऊंगा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਪਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਸ। ਸੰਤਾ ਹੀ ਆ ਓਏ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਜਾਓ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। हे वाहिगुरु सच्चा पातशाह,
मेरे पुत्र ठीक कर दे। हाँ पुत्र, बच मेरा लाल, बच। जिन ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जगे आए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਰਨਾਮ ਕੀ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखो मेरे पुत्र ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ? ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। देखो बुखार तो बहुत ज्यादा है, ऐसी हालत में बच्चे ने कोई तेज दवाई नहीं दे सकते। तो डॉक्टर साहब कितना ठीक होगा मेरा पुत्र? कोई गल नहीं भैन जी, तुम चिंता नहीं, मैं इंजेक्शन दे देना, पर देखो जी इंजेक्शन ने 1-2 घंटे में असर ना किया फिर हालत सीरियस हो सकती। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, बस मेरा पुत्र ठीक होना चाहिए। हीरा पुत है मेरा, मैं इन्हें गुस्से विच क्यों डांट बैठिया। मैं कुछ दवाइयां लिख देना जी, तुसी फटाफट दवाइयां मंगा लो। ठीक है जी। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਘੂ ਨਾਟਕ। ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ,
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 80 ਮਾਲਾ रोज फेरनियां तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर बाबा जी इस शब्द में तो कुछ होर ही लिखा है। की लिखा? ये शब्द कहता है कि नाम जपते ही सब कष्ट दूर होंगे। ये शब्द का पाठ करना ही नाम जपना है भाई। तो फिर नाम जपने लिए क्यों लिखा? और जे तेनू सारा कुछ पता है इत्थे की करना है? तू संतां दा इम्तिहान लेना है? नहीं महाराज तू तो ऐवे ही गुस्से में आ गया। बच्चा हुक्म मनो, शंका ना करो, जेड़ी विधि कही है वो विधि अपनाओ, अपनी मत पिछे रखो, सिद्क दे बेड़े पार होणगे। सिख ऐने किवें भटक गए? कर्म कांड रूपी छलेडा पूरी कौम विच फिर गया। इस अज्ञानी हुई कौम नू कौन समझाएगा? यह अंधकार किवें दूर होएगा? सारा कसूर संगत दा है, जिहड़ी गुरबाणी नू केवल कन रस दा विशा बना के पढ़ सुन अते गा रही है। जप हो ता एको नामा, केवल नाम जप हो रे प्राणी। नानक कह कर केवल नाम वर्गियां सिद्धियां पदरियां स्पष्ट तुकां नू पढ़ के भी संगत नू समझ नहीं पैंदी। संगत नू ही उद्यम करना पएगा। छोटियां वड्डियां संगतां कायम करो, जिथे केवल नाम जपिया जाए। सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए। केवल नाम अभ्यास ही सिक्खी रूपी वेल नू हरा भरा रख सकता है।
अच्छा की गल हो गई? वो थोड़ी हिम्मत रख, अपने मित्र ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀਰਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਘਬਰਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु जी। देखो मेरे साहब, बापू जी देखो साहब नू की हो गया, तक ही नहीं खोलता पिया, करो कोई मेहर। साहब देखो तो बापू जी आए ने। हौसला रख मेरे वीर, हौसला रख। आप सारे रल के संगत के रूप च आओ सतगुरु पातशाह के चरणों च अरदास बेनती करिए। सब लोग जरूर उठणगे, कृपा करनगे। वाहिगुरु 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 जी। वैदा संदा संग इकट्ठा हुआ, औखत आए रास कुछ आप खलोआ। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जमकी फंदा। ताती वाण लागे पाग ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाए। औखी घड़ी न देखण दे अपना बिद संभाले, हाथ दे राखे घर अपने सास सास पित पाले। हे अकाल पुरख अंतर्जामी सतगुरु जीओ, आप जी के चरणों च अरदास बेनती है जी। आप जी ने जिस तरह आपने पचंगी बच्चे ने सतगुरु जी हो अपने चरणों नाल अपने नाम नाल जोड़िया है, पातशाह जी हो किसी भुल कारण जो बच्चे ते कष्ट आया, सतगुरु जी आप कृपा करो, रहमत करके तंदुरुस्ती बख्शो। आओ गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सारे रल मिल के बैठ के सतगुरु पातशाह की दात नाम दे अरदास करिए, ताकि सतगुरु जी अपने बच्चे ने तंदुरुस्ती बख्शण, साडे साहब ने तंदुरुस्ती बख्शण। आओ सारे बैठ के नाम नाल जुड़ते हैं जी।
कबीर दो अखर पाक होएगा खसम ता लएगा राख। पातशाह जीओ, आप जी ने आप अपने नाम दी लाज रखी है, पत रखी है। सतगुर जीओ, आप जी ने अपने नाम दी शक्ति नू सत करके वरताया है। आप जी दा कोटान कोट शुक्र है, कोटान कोट शुक्र है। पातशाह जीओ, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साहिब पुत्र उठ मेरे बच्चे। बलवंत सिंह देख तेरा बच्चा ठीक हो गया। सतगुरु ने साडी सारे अरदास बेनती सुनी। सदा दे अल्लाह मोहे दीन को रख लिया। सतगुरु मेरा सदा दे अल्लाह मोहे दीन को राख लिया। हे सच्चा पातशाह, मैं अपना तन मन धन सब कुछ तेरे नाम दे संदेश नू घर घर तक फैलाउण लई वार दियांगा। हे गुरु गरीब निवाज, जिवें तू मैनू सोझी बख्शी है, इवें सारी दुनिया दे गुरसिखां नू सोझी बख्श। सारे तेरा नाम जपण। जपो ताए